नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश स्कंद प्रथम अध्याय। द्वादशे आश्रय लक्षण 13 अध्याय ए वर्णन। प्रथम अध्याय ताहार कलिर प्रभावे शंकर मागध वंशे उत्पन्न भविष्य नृपति वर्णन। नमोई नर नारायण जोग सौरपि भगवान वैकुंठ पुरुष पुराण अखिल पतित पावन जाहार आदि अंत नाही वेद जा महिमा न पाई नमोई प्रभु भावग्राही भगत हिते देह बही मत्स्य जे कुरुम बराह नृसिंह रूप विश्वदेह बामन परशुराम राम हळी जे बुद्ध कल्की नाम एमन्ते नाना अवतार खंड जे अवनीर भार जय मंगल हे ईश्वर महिमा न जाने शंकर ब्रह्मा जे न पाइला अंत नमस्ते पुरुष अव्यक्त अनंत निर्मल प्रकाश परम ज्योतिर वित्रास नमस्ते हे भक्त वत्सल अनादि आदि विश्वमूल हे जगन्नाथ जगद्भूत सृष्टि पालक हे अच्युत नमोई जय विश्वमय प्राणीको सर्व पाप दह निर्मल निरंजन रूप तु पंचभूतर स्वरूप नमोई जय कृष्ण श्याम सकल भूते आत्माराम नमोई पतित पावन कृपा सिंधु हे जनार्दन नमोई गोपी प्राणपति श्री वासुदेव जगज्योति जय गोपी जन वल्लभ सकल प्राणींकर शुभ निर्मल ज्योति रूप प्रभा बद्रिका श्रमे तोर शोभा हे नारायण नर ऋषि महिमा के कहु विशेषी महिमा तोहर अनंत नमस्ते ब्रह्म भागवत शिरे कपिल जटा भार तेज विराज दिवाकर मूर्तिर गर्भे देह बही धर्मर वीर्ये जन्म होई भारत बरसरे पुण तु इष्ट देवता कारण अखिल लोक पूज्य तुही तो नाम अन्ते जे धरई सकल पाप क्षय जाई वैकुंठ पद से लभई चतुराक्षर नाम तोर मुखे उचारी अजामिल सकल पापु से तरिला तो दूत वैकुंठ को नेला से नारायण पादे मुहि शरण पशि जे अछई द्वादश स्कंदे भागवत त्रयोदश अध्याय विदित जगन्नाथ दास प्रकाश करिते लोडु अछि आस नाम मोहर महादेव विप्रर कूलरे संभव कृष्ण संगते जगन्नाथ चलिले गोलक जे पथ मु एहा करई विचार अष्टादश पुराण सार द्वादश अध्याय त्रयोदश जेमन्ते होइब प्रकाश पुराण मानरु उधारी सुख जा कहिले विचारी भविष्ये राजा मान जेते करिबे भोग ए जगते श्री शुक उवाच मगध देशरे प्रकाश
বৃহদ্রথ রাজার বংশ পুরঞ্জয় নামে রাজন হইব কিছু দিন পূর্ণ তা মন্ত্রী সুনক ব্রাহ্মণ সে পুরঞ্জয় কুমারিণ আপনা পুত্রକୁ ସ୍ଥାପିବ ବଳେ ପୃଥିବୀ আকর্ষিব তাহার নাম যে প্রদ্যোত পাଳକ তার নিজ পুত্র বিশাখ যুপ তাকু মর রাজন জন্ম তা বীর্যর নন্দীবর্ধন তা নন্দন এ পাঞ্চ জଣ প্রদ্যোতন 138 বরষ পাଳିবে রাজা পণে দেশ তদন্তে রাজা শিশুনাগ পৃথিবী করিব সে ভোগ তা সুত কাক বর্ণ নাম তা পুত্র ক্ষেম ধর্মা জাণ ক্ষেত্রজ্ঞ অটে তার সুত তাহার বিধি সার পুত্র অজাত শত্রু সে হইব দর্ভক তা তহু সম্ভব দর্ভক বীর্যরুত নয় প্রকাশ নাম তা অজয় নন্দীবর্ধন তার সুত মহানন্দিত হু সম্ভূত শিশু নাগ রাজা বংশরে 10 পুরুষ রাজ্য করে 360 বরষ পাଳିবে আর্যাবর্ত দেশ ସେହି ମହାନନ୍ଦୀ ରାଜାର ଶୁଦ୍ରା ଭାରି ଯାହେବ ତାର ତା ଗର୍ଭେ ହୋଇବ କୁମର ନନ୍ଦ ନାମ ଯେ ହେବ ତାର ମହାପଦ୍ମପତି ନାମରେ ରାଜା ହୋଇବ ବାହୁବଳେ ସଇନି ହୋଇବେ ଅପାର ଯୁଦ୍ଧେ ହୋଇବ ମହାମଲ୍ଲ সকল ক্ষত্রিয় বিনাশ সে রাজা করিব অবশ্য এহার পরে হেবে পুণ অপরে যেতে করাজন শূদ্র প্রায় সে অধার্মিক হই পাଳିবে প্রজালোক একছত্র নন্দ রাজন পৃথিবী করিব শাসন সে নন্দ রাজার বিক্রম দ্বিতীয় পরশুরাম সম সর্বাধিকারী রাজা হই পালন করিব সে মহি নন্দর অষ্ট সুত হই সুমাল্য আদি অষ্ট ভাই 7 বরষ পৃথ্বীপতি হই পাଳିবে বসুমতী চাণক্য নামরে ব্রাহ্মণ তাহাଙ୍କୁ କରିବ নিধন তাহাଙ୍କ অভাবরে পুণ মর্যে যে হইবে রাজন চাণক্য সাহায্যরে পুণ চন্দ্রগুপ্ত হেব রাজন তাহাকু অভিষেক করি বিম্বিসার পুত্র এহারি তা সুত অশোক বর্ধন সুযশা তাহার নন্দন তা পুত্র নাম যে সঙ্গত শালী সুক নামে তা সুত নাম সোম শর্মা তা সুত হেব শত ধন্যা বৃহদ্রথ যে তাত নয়ে তা পুত্র দশরথ হয়ে ভোগ যে এ 10 পুরুষ বরষ 137 বৃহদ্রথর সেনাপতি পুষ্পমিত্র নামে বিখ্যাতি রাজা কুমারী রাজা হেব শৃঙ্গ বংশরে তা সম্ভব পুষ্পমিত্র য অগ্নিমিত্র সুজ্যেষ্ঠ নামে তার পুত্র বসুমিত্র যে সুত তার ভদ্রক তাহার কুমর তা পুত্র পুলিন্দুত নয়ে ঘোষ নামরে জাত হয়ে তা পুত্র হেব বজ্রমিত্র ভাগবত যে তার পুত্র তা সুত হেব দেবভূতি শুঙ্গ বংশে 10 উৎপত্তি এস এ 12 বরষ রাজা পর্ণরে ভোগ শেষ দেবভূতি রাজার মন্ত্রী কর্ণ নামরে তা বিখ্যাতি
রাজা কুমারী কর্ণ রাজা হই সে পালিব পরজা তাসুত বসুদেব নাম ভূমিত্র তাহার নন্দন তাসুত নাম নারায়ণ সুশর্মা এহার নন্দন একান্ন ପାଞ୍ଚ ଜଣେ ଯୋଗ 345 ଭୋଗ ସୁଶର୍ମା ନାମେ ରାଜା ଏକ ବୃଷଳ ତାହାର ସେବକ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ଜାତି ଶୂଦ୍ରାଧମ ରାଜାକୁ ମାରିଣ ରାଜନ ତା ଅନ୍ତେ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରାଜା ହୋଇବ ବିଦ୍ୟମାନ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ତାର ସୁତ পৌর্ণমাস তা তহু জাত তাসুত নাম লম্বোদর চিবিଳ কজে তাকু মর তা পুত্র নাম মেঘ স্বাতী অটমান তার সন্ততি অনিষ্ঠ কর্মা তার পুଅ তা পুত্র নাম যে হাଳେୟ তଳক তার হেব সুত পুরিষ ভীরু তার পুত্র সুনন্দন যে তাকু মর তাসুত নাম যে চকোর চকোর তহু জাত হেবে বহব নাম সে ধরিবে তাওন্ত নাম শিব স্বাতী শুণ হে তাহার সন্ততি তাসুত নাম যে গোমতী পুরী মান তার সন্ততি তাসুত নাম মেদ শির তাসুত শিব স্কন্ধ বীর যজ্ঞশ্রী পুত্র নাম তার বিজয় তাহার কুমর চন্দ্র বিজ্ঞ তার সন্ততি তা ভ্রাতা নাম যে লোমধি আনন্দে 30 পুরুষ 456 বরষ এতু অন্তরে কথা শুণ অবভৃতি নগরে পুণ সপ্ত আভির রাজা হেবে 10 গর্ধভি এহি ভাবে 16 কঙ্ক এথি পরে রাজা হইবে এ সংসারে ধর্মার্থ পণ ন করিবে অধর্ম মার্গে দিন নেবে অত্যন্ত লোভগ্রস্ত হেবে প্রজাଙ୍କୁ অতি দুঃখ দেবে ম্লেচ্ছ আচার তাଙ୍କ কর্ম ସଂସାରେ ନ ସ୍ଥାପିବେ ଧର୍ମ ଏ ଯେଣୁ ମେଳ ଛ ହୋଇବେ ଏ ଭୁବି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆକର୍ଷିବେ ଏ ଅନ୍ତେ ହୋଇବେ ଯବନ 8 ପୁରୁଷ ସେ ରାଜନ 14 পুরুষ তুরস্ক রাজা পণে যে অভিষেক এ অন্তে গুরুণ্ডক বংশ হইবে সে 10 পুরুষ ভোগ এ 65 জন 1101 উণ এ অন্তে মৌন মুগুল পৃথ্বী কি হইবে শেষল 11 পুরুষ রাজন হইবে মৌন বংশেণ এণু সকল ধর্ম জীব বর্ণ আচার ন রহিব রাজা হইবে সর্বদেশ ইন্দ্রপ্রস্থরে সে প্রকাশ এমন্তে 300 বরষ মৌন রাজ্য ভোগ শেষ এথু অন্তরে নৃপবর কিলি কিলা নামে নগর ভূতনন্দ যে রাজা হেব দ্বিতীয় বঙ্গিরি হইব শিশু নন্দী নামে রাজন করিব প্রজা সে পালন তাহার ভাইর বংশর যশ নন্দী নাম তাহার প্রবীর কজে তার সুত 5 পুরুষ সে এমন্ত 106 বরষ এহাঙ্ক রাজ্য ভোগ শেষ এহাঙ্ক 13 সুত বাল্মীক নামে হেবে খ্যাত পুষ্পমিত্র নামে আবর হইব এক নৃপবর দুমিত্র তাহার সন্ততি সুখে পালিব সে হুক্ষিতি এ অন্তে আন্ধ্র দেশে পুণ 7 পুরুষ সে রাজন এমন্ত কোশল দেশরে 7 পুরুষ নৃপবরে পুଣି যে বৈদুর্য নগরে 7 পুরুষ নৃপবরে 7 পুরুষ হে রাজন
হইবে নিষধ দেশেণ খণ্ডমণ্ডলে অধিপতি পাଳିবে একা বেড়ে ক্ষিতি মগধ দেশে রাজা পুণ বিশ্বস্তুর্জি নাম রাজন পুরঞ্জয় তা নাম আর সে রাজা অত্যন্ত প্রবল এক আচার সে করিব বর্ণ ধর্ম সে ন রখিব ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণর করিব সেহু একাকার পুলিন্দ যদু যে মদ্রক সঙ্গু সে নহিবে পৃথক সর্বে হইবে একাকার নথিব বেদর বিচার ম্লেচ্ছଙ୍କ প্রায় ব্যবহার হেব ব্রাহ্মণাদি বর্ণর ସବୁ ଜାତି একত্ব କରି অধার্মিক পণ আচরি কর্ম ধর্ম ସବୁ ছড়াই দুষ্ট আচরণ বঢ়াই বলবন্তরে জিণি মহি ସବୁ ক্ষত্রিয় মারি সেহি পদ্মাবতী নাম নগরে রাজা হইব তেজ ভরে হস্তিনা দ্বার কামথুরা প্রয়াগ যায় গঙ্গা দ্বারা একাঙ্গ হইব নরেন্দ্র অধর্মে নাসি প্রজাবৃন্দ সৌরাষ্ট্র অবন্তী অভীর আর্বুদ মালব যে সুর ব্রাহ্মণে সংস্কারে হীন শূদ্র প্রায় এক আচরণ ক্ষত্রিয়ে শূদ্র প্রায় হই প্রজা পীড়িবে রাজা হই চন্দ্রভাগা যে সিন্ধু তট কৌন্তি যে কাশ্মীর নিকট ব্রাহ্মণ ক্ষত্রি নামধারী শূদ্রে হইবে অধিকারী ম্লেচ্ছ শরীরে রাজা হেবে অধার্মিক পণে বর্তিবে গুরু ব্রাহ্মণ সে মারিবে মিথ্যাবাদরে দিন নেবে অল্প দান সেহু দেবে অল্পে ক্রোধ সে করিবে হিংসা গ্রাম্য ধর্ম আচরি সত্য গুণ গুণ বিচারি অদোষে দণ্ডিবে প্রাণীঙ্কি বিচার নথিব তহিঁকি স্ত্রী বালক গো ব্রাহ্মণ মারি করিবে রণ ভণ পরদ্রব্য বলে হরিবে পর দ্বারা যে সে করিবে অল্প সম্পত্তি হইব উদয় অস্ত প্রায় জীব অল্প দিনে জীবে নাশ অযশে রখি নিজ বংশ সেমলে ছরূপী রাজা মান রজত মরে যুক্ত মন অসংস্কার যে ক্রিয়াহীন প্রজাଙ୍କୁ করিবে পীড়ন সেদিনে প্রজা মানে পুণ দেখিণ রাজা আচরণ অবিদ্যা অকর্মে বর্তিবে সে রাজা ভাষা হি কহিবে প্রজায়ে অন্য অন্যে হই আপনা ছায়ে নাশ যাই এক আরকে গর্ব করি মরিবে হিংসা ভাব ধরি রাজা এ প্রজাଙ୍କୁ নাশিবে গুহারি কলে ন শুଣିবে কহই জগন্নাথ দাস কলির আগত ভবিষ্য ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহাস্যাং সংহিতায়াং দ্বাদশ স্কন্ধে ভবিষ্যদ্রাজবংশানুবর্ণনং নাম প্রথম অধ্যায়।